أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار ثم أما بعد. Zahvalnost mu pripadvi samo na Allah Đelešanu, zašto samo Allah je dostojen i zaslužen da mu se pravi fala. Salavatu selamun mirot i spasot neka bida na našijot pejgamber Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, njegova familija, njegovi sahabi i sledbenici na sunnetot do sudnjeg dana. Deneska mi smo svesni vo kakvo vreme živeme. Deneska seko jedan od nas znaj za sebe vo kakva sostojba se nalađat. Deneska mi gledame kako kufar, kako nevernici go troše cel nivni imot za da go uništet ovaj din. Gledame kako tije sve što ime tije nivni milijardi, dolari, nivno zlato, strebro, sve go troše samo da go sprečet ovaj din, da go zgasnet ovaj din. Ova ne od sega, ova od sekogaš i do kijamet tije će se trude da go zgasnet ovaj din. Ali tije, vo taja nivna ideologija što imet, vo teja nešto što go imet zacrtano, tije vložvet. Vložven nivni pari i nivni životi vo ta nivna ideologija. Allah Đelešanu veli Inna alladhina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Navistina one što ne veruvat go troše nivni od imot za da odvratet od Allahovi otpad. Za da odvratet od Allahova ta vistina. Za da go uništet ovaj din. Trošet život i pari, sve trošet, mi smo svedoci na teja nešto deneska. Go gledame teja nešto. Kako ti je trošet sve za da go zgasnet ovaj din. Zašto primeti deka ovaj din se razbudi, deka muslimani se probudije, ište pojšeg izgolem vendivnite troškovi, za da go uništet ovaj din. A da se prašame jas i ti, seko jedan da se prašat, što ja pravam za ovaj din, što ja napravim za ovaj din, što ja vložim za ovaj din, koliko ja vložvam za ovaj din. Zašto ovaj din ke nas pojedinačno i kako džemat, kako zajednica nema da doj, se dodeka mi ne se žrtvovame za ovaj din. Allah Đelešanu veli Ja ejuhalladina amanu in tansuru Allaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Ovi što verujete, pomognete go na Allah i Allah će ve pomogni na vas i će vi gi zacvrstit vašite stapala. Će ve zacvrstit na vas. Vo te se došlo da go pomognime ovaj din. In tansuru Allah, ako go pomognite na Allah, ako go pomognite na ovaj din, Allah će me pomogni na vas. I će ni gi zacvrsti našite stapala, nema da vidime jani lenlivi, nemarni, nema da imame šek šube vo nas. Će vidime cvrsti. Allah nema potreba od pomoć za nas. Nema potreba od naša da pomoć. Ovaj din Allah garantira deka će vidit pobednik. Allah garantira deka Kuran će go čuvat Allah. Deka din će go čuvat Allah. I Allah garantira deka će gi pomožit na vernicite. Wa haqqun alejna nasrul mu'minin. I na nas velit Allah je obvarska da gi pomognime na vernicite. Ali ja i ti koliko žrtvovahme za ovaj din. Ja i ti koliko imame vloženo u ovaj din.
Денеска гледаме како овој дин е нападнат, вреđан, сакат да се уништи, муслимани верници се понижени. Све овој ке нас нема никаков жал, ке нас нема никакво чувство, зошто ја и ти не сме вложиле во овој дин за да не боли овој дин. За да имаме секирација за овој дин. Ја и ти сме вложиле во дујна, во наши коли, во наши кујчи, и ако му се дешти на ова имот нешто, и ние велиме леле срцето, леле теа највредното. Зошто цел живот си го вложил за теа нешто и логично е да те боли теа. Динов не ме боли, ти не те боли, зашто не сме вложиле хич во овој дин. Не сме дали хич или многу малку сме вложиле за овој дин. Не е дин ке нас во наши очи и наши животи на прво место. На прво место ние имаме нешто друго мимо овој дин. И денеска ние сите се сметаме сафатуллах фил ард. Дека сме ние тие кои Аллах Желешану ги избрал. Дека сме ние тие, ако не сме ние, немој тој динов. Не! Овој дин ќе ојде со мене или без тебе. Подобро да бидиш во тоја помош на овој дин, за да се помогнеш себе си, за да се спасиш во суден ден. Али треба да знаеме, браќа, нема да излеземе од оваа ситуација се додека не вложиме во овој дин, се додека не жртвуваме за овој дин. Нема да влеземе во џеннет се додека не жртвуваме за овој дин. Аллах Желешану вели: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة. И Аллах Желешану ги купи, Аллах ги купи животите и имотите од верниците за замена за џеннет. Аллах, курански ајет, Аллах ги купи животите и имотите од верниците за џеннет. Ќе добие џеннет. Али ако ја и ти жртвуваме ова што е највредно, нашиот живот и нашиот имот, ова е највредното нешто. Ако ги жртвуваме овие нешта за динов, да ќе добиеш џеннет. Али ако ти е приоритет, ако ти е прво нешто во дујна, да завршиш ово дујналучки работи, крајна цел ти е животот во ова дујна, не го гледаш во твои очи џеннет. Не гледаш да стасаш во тој џеннет, гледаш да стасаш само уживање во ова дујна, ќе добие само ова дујна, нема за тебе џеннет. Не бе вака сахаби. Денеска ми велиме што е разликата меѓу нас и сахаби. Разликата е голема. Тие знае што треба да жртвуват за да добие џеннет. Знае што треба да жртвуват за да напред Аллах да биде задоволен од ними. Го научи овој ајет. Му ги продадве на Аллах нивните животи и нивните имоти за џеннет. Вака бе сахаби. Вака Аллах Желешану ги возвише во дујна на сахаби. Вака Аллах Желешану му даде да биде владатери во дујна. Само со ова нешто. Без да го направиме ова нешто, секогаш ќе бидеме понижени. Без да го имаме проеден. Наша главна цел во наш живот Аллах, Пегамбер алейхиселам, Куран, Суннет и да гледаме џеннет како наша последна цел, не ова дујна да биде наша последна цел, нема да успееме. Да видиме неколку примери како сахаби жртвуваја овие две нешта. Како тие ги жртвуваја овие две нешта највредни. Зошто Аллах Желешану ги возвиша на овие луѓе? Зошто му даде таков степен во дујна? За разлика од наша ситуација во која ние денеска се наоѓаме. Пегамбер алейхиселам, кога доби објава, прв што поверува во Пегамбер алейхиселам беше Хатиџа радијаллаху анха, негова жена. Хатиџа радијаллаху анха беше најбогата жена во Мекка. Цело богатство го жртвува за Пегамбер алейхиселам, за Аллах Желешану, за да го помогне овој дин. Све што имаше, цело богатство го жртвува за овој дин, и кога се пресели во ахирет, се пресели само со една џелабија на неа. Немаше ништо друго од дујна. Све жртвува за дујна. Све даде за дујна. Осман радијаллаху анху во Мека куфар му направи на муслимани бојкот 3 години. Немаше трговија, купо-продажба, ништо со муслимани. Муслимани вели толку имае глад, што чекае некој лист, ветрот да донеси ти го јаде тој лист. Осман радијаллаху анху во време донеса еден караван кој беше натоварен со роба, со јаде и не со пиење. Го донеса и дојде трговци од Мека
Му рекле да ти го откупиме овај караван, да го откупиме ова роба. Рече, немојте да ја откупите, ќе ти дајме дупло, 3 дупло, 4 дупло. Немаше доволно да ја го откупи ова извор и му рече да го откупам пола од ова извор. Еден ден да се користиш ти, еден ден да се користам ја. И прифати ова евреин, а Осман ради Аллаху ан го даде цело негово богатство што го имаше, остана без ништо, само да го откупи ова извор за муслимани да пиет без пари вода. И кога е ова евреин, потоа муслимани почна, кога беше ред на Осман ради Аллаху ан, негов ден, земле вода за 2 дена. Немаше више потреба никој да купи од ова евреин и потоа му го продаде и другиот дел ова евреин на Осман ради Аллаху ан за малку пари. Вака сахаби го жртвовае нивно богатство. Вака сахаби за овај дин го давае цело нивно богатство. Све што имае. Осман ради Аллаху ан повторно во Медина се спремаја на битка. Сите сахаби ги наоружа тој. Све што требаше од јавалица, од оружје, од јадење, од пиење за ова битка, све сам финансираше за ова битка и пегамбер алейхи селам му правеше тоа, рече: ја Аллах, опрости му на Осман теја што во минато, опрости му теја што ќе го прави во иднина, опрости му ги тие дела кои ги направи јавно и тие дела што ги направи тајно. Вака сахаби знае да жртвува за овај дин. И за теја Аллах Желешану ги помогне на овие сахаби. Сухейб ар-Руми, ој сахаб, сакаше да прави хиджра од Мека во Медина. Го фатие Курейш, беше епте многу богат. Му рекве, имат еден шарт, имат еден услов за да те пуштиме. Му рекве да го земаме твое цело богатство, за ти да замениш ке Мухаммед, алейхи селам. Му рече само тој шарт? Да. Земајте го, рече, цело моје богатство, моја куќа, моја стока, све што имам, само ја да одам ке пегамбер алейхи селам. И го пушти, отиде само со едно одело, најбогат човек. Све остави само за да го спаси негов иман. Само за да не му украде негов иман. Остави све што имаше. Близко до Мека го најде Омер ради Аллаху ан на Сухейб ар-Руми и му рече: ја Сухейб, рече пегамбер алейхи селам, твојата трговија успеа. Твојата трговија успеа. Аллах Желешану објави курански ајет за овој сахаб. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. Имат луѓето што се продават, што продават све што имаш, све дават само за да ја стекне задоволството на Аллах Желешану, и Аллах Желешану е милости спрема своите ибадет. Робови. Аллах е милости спрема своите робови. Продават све и Аллах Желешану ќе му се смилува од него. Дават све само атар Аллах Желешану. Само Аллах Желешану да биде задоволен од ова. Енес ибн Надар, сахаб, ради Аллаху ан. Во битка на Бедр, кога се деси, не беше присутен во Медина, беше надвор од Медина. Од некои причини. Се случи битка на Бедр. Се врати со победа. Кога се врати му каже дека направивме битка, победивме битка на Бедр, рече: како не бев во таа битка. Како не учествувам во таа битка. И рече: ја Аллах, ти давам заклетва. Ако се случи друга битка да сум присутен, ќе бидам прв во тие сафови со пегамбер алейхи селам. Не цела една година се случи битка на Ухуд. Енес ибн Надар, ој сахаб, кога се случи ова битка, битка на Ухуд. Кажат сахаби се бореше како лав. Секогаш беше прв саф. Маваше по куфар, невидена сила. Велит, знаеме таа случка кога слегве стрелците од на Ухуд бардото, демек победија муслимани, потоа почна да падве многу шехиди поради ова непослушност на пегамбер алейхи селам и се расчу глас наводно дека пегамбер алейхи селам се пресели. Енес ибн Надар, кога слушна за ова, тргна во прв саф и тргна ке куфар, сине почна да беге. Рече: ја Аллах, биди ми сведок дека јас се оддалечвам од ова што пред овие што беге, што вртет гар по битка. Му рекве: ја Енес, пегамбер алейхи селам се пресели. Рече: зарем нема да се борите вие за теја што умре пегамбер алейхи селам? Го знае дека умре пегамбер алейхи селам. И тарна во сафови на куфари, пан на шехид. После ова битка, пегамбер алейхи селам не беше мртов, беше само рана.
После ова битка кога го најдве негово тело, над 80 рани имаше од сабљи и од копја на негово тело. Негово лице не се позинаше, не може да го позне кој е. Дојде негова сестра и го позна по негови прсти. Негова сестра го позна по негови прсти. Вака бе сахаби, вака жртвоваа и тие што му е најдраго нивни живот. Самите себе си се жртвовае за овај дин, за да го помогне овај дин, за да го помогне на пегамбер алейхиселам, се жртвовае и самите себе си. Во ова битка исто на Ухуд имаше една сахабика, жена на сахаби, Умму Имара, се викаше. Таа му носеше вода на сахаби. Кога виде како пегамбер алейхиселам е ранат, како куфар се собрале на пегамбер алейхиселам, фрли ова нешто со што му даваше вода на сахаби, седе еден маж и почна да нападне таа на куфар. Пегамбер алейхиселам, ова сахи предание, пегамбер алейхиселам вели, немаше да се свртам лево и десно, а да не е видам Умму Имара. И рече пегамбер алейхиселам во ова битка, тебе вели че ти се дај тоа што никому нема да му се дај, барај че ти се дај. Рече ја Расулуллах, ја барам да бидам блиска со тебе во дженнет. Пегамбер алейхиселам тоа рече тоа примано. Кога заврши битка, ова жена имаше 30 рани на нејзино тело. Жена! Вака го жртвова нивниот живот за овај дин. Вака го разбрае овај дин. Денеска куфар појче се жртвува од нас. Денеска куфар вложи све што има да го уништи овај дин. Ја и ти знаеме дека сме во хак. Знаеме дека сме во вистина. Знаеме дека Аллах ни обеќа дженнет мене и тебе. Ни обеќа дженнет. Ако ние вложиме наши животи, наше богатство за овај дин, го помогнеме овај дин, ние ќе добиеме дженнет. Ќе имаме награда дженнет. Ќе бидеме во близина пегамбер алейхиселам. И немој да се секираш. Не е мој и твоје дали ми е, ќе постигнеме успех. Битно е ја и ти да сме во хак. Битно е ја и ти да го помогнеме хакот, вистината. Да се бориме и да се трудиме за неа. Нашиот плод може нема да го видиме. Сега. Ќе го видят идни генерации. После нас ќе дојде нашиот плод, нашиот труд. Ова може нема да дојде сега. Али ја и ти ако се трудиме и загинеме во овој труд, во овој пат, иншалла сме исто како оние што ги вложиле нивни животи и нивни богатства. Се пренесли. Дека во време од кога се правеше хиджра, имаше еден стар сахаб, многу стар, во Мекка. Многу се насекира, зашто ги снема сите, замина и сите беше стар и не гледаше многу. Не гледаше, негов вид беше слаб. Не можеше да се пресели. Али еден ден излезе, не можеше да издржи, рече со тие куфар и замина за Медина. Во пола негов пат му дојде еджел. Му дојде мелекул меут. Осети слабост, седна во едно место и мамна со негова рака и рече ова е беја која е правам за Аллах джелешану. Со друга рака мамна рече ова е беја која е правам за пегамбер алейхиселам. После ова пегамбер алейхиселам кажа, дојде курански ајет себеб за овај човек. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا. И тој што излезе од неговата куќа, од неговото место, како мухаджир, иля Аллахи ва Расул, ке Аллах джелешану и ке пегамбер алейхиселам. ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ. И потоа ќе го сретни смртта на него. فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. И тој е доби наградата ке Аллах джелешану. Иако не ста само Медина, али беше во хак, тарна на тој пат. Почна да работат иако беше слаб, иако беше стар, иако беше изнемоштен, иако не гледаше, тарна ке пегамбер алейхиселам. Направи хиджра од теа место. За Аллах джелешану и Аллах джелешану му е даде наградата. Така и ние денеска. Немој да се секираме ако не видиме резултат. Ако знаеш ти дека си во хак, работај. Аллах джелешану вели во курански ајет, вие трудете се, трудот ваш ќе го видите Аллах. Ќе го види пегамбер алейхиселам и ќе го видят сите верници. Наше не е да бараме резултат. Наше не е да имаме многу. Наше е да работаме хак за Аллах джелешану да биде задоволен. Само на овај начин ако жртвуваме вака, ќе бидеме помогнати во ова дујна и ќе имаме дженнет во ахирет. Иншалла Аллах джелешану да не направи од тие кои ќе жртвуваме за овај дин, наше богатство, наши животи, све што имаме, да го жртвуваме за овај дин, зашто ова дујна многу кратко, ахирет вече немат крај. Иншалла да бидеме од тие што ќе бидат во дженнет.